astrology is the science of sciences. To be frank, it is difficult to understand astrology. Many a concept ought to be understood properly in order to tell astrology. There is one sloka by Parashara. Marakai sahasambandha nihanta papakrishanihi atikramye itaran sarvan suvarchye vanashamshayah. Saturn is the planet which has a right to kill and which has a right to give longevity also. These two are opposite qualities. How Saturn has had this. Food gives energy. Similarly, a drop of poison added to the same food, it will kill. Though Saturn is Ayush Karaka, when he has association by aspect, by position or by conjunction of the other planets which have a killing nature, he doesn't allow them to kill. He himself will kill. So these are the dharma sukshmas ought to be understood in astrology. We thought of recently when Sri Subramanian Garu and me, when we met in the studio, we got the idea of university, Astro University. That is a very sensible proposal. When all sciences have universities, why not we have Astro University? The need for that is the concept of Astro University stands for the University of Astrology. There are hundreds of universities all over the world. In India, there are more than 600 universities, either public or private or deemed, etc. at the present. But neither in India nor in any part of the world, University of Astrology was established so far. It is a unique university among all the universities in India and also the world. A university is supposed to disseminate knowledge for the benefit of mankind. Astrology is the oldest among all the sciences. Its origins can be traced back to the beginning of cosmos, and it will be relevant as long as the university exists. It is a proposal as well as a collective science. Astrology is the science of planets and stars and their influence on our lives. These influences are remarkably real and should not be dismissed. It is useful in predicting the future events to a degree and influences our moods. People in India and China still put a lot of weight behind astrology. It is a practice in daily lives and based often major life decisions on the science of astrology. Indian scholars believe that it is the root of all sciences. The roots of Indian astrology can be traced back to the ancient Greek civilization and to India's Vedic past. According to the Indian astrology, your true self and personality is defined by the position of planets at the time and place of your birth. That is, the permutations and the combinations of the planetary configuration in the zodiac is the basis for the events in everyone's life. Hindus believe that heavenly bodies, including the planets, have the influence throughout life of a human being, and these planetary influences are the fruit of karma. In the 20th century, astrology gained broader consumer popularity through the influence of regular mass media products such as newspaper, horoscopes and TV channel predictions. In the 20th century also, its popularity is increasing at a very fast rate. I am also tool for that. Through Big FM, similarly in TVs, I started myself first propagating astrology. Now I came into this mobile technology also. So tradition and technology, this is the age of technology. So astrology ought to be propagated through technology also. Although astrology occupied a bright place among the Indians, no attempt has been made so far to establish a university in India to teach
and also encourage research on astrology. In this context, we feel that there is every need to start an astro university, especially either in public or private sector, to develop the subject of astrology and to make it a science. Sometime back, the UGC of our country thought of introducing astrology as one of the subjects to be taught in the universities to begin with, but due to certain obstructions, it could not materialize. At present, there are few universities in India which have introduced a MA in astrology, but the course has not yet gained sufficient popularity. Moreover, astrology course has not been developed as a full-fledged course covering all its dimensions. The proposed Astro University must take all the above gaps into account, and it must be developed as a research university. A lot of material available in India on various subjects and aspects of astrology has to be collected and put together to make it a good library of the university. There are different types of astrological predictions which can be made as a different branches, such as palmistry, reading, Nadi astrology, Chinese astrology, Vedic astrology, numerology, etc., etc. The proposed university is supposed to take into its fold all about dimensions of astrology in order to make it a popular science. If the university is started with all the branches of astrology, it can attract not only Indian students but also foreign students. For this we need Shakti, so we ought to think of Goddess Parvati. Yes, Adi Shankara says, Shiva Shaktya Yukto Yadi Bhavati Shakta Prabhavitum Nache Devam Devo Nakal Kusadha Spanditum Api Atastva Marajyam Harihara Virincha Adhimirapi Pranantum Slotum Va Kathamakrata Punya Prabhavati. Let us take the blessings of the Goddess Mother. Similarly, Vyasa Maharshi Adhato Brahma Jijnasa Ataha Brahma Jijnasa. So that by understanding philosophy and astrology, all the students will become very strong in life or facing the challenges in life so efficiently and boldly. Thank you. ఈ ప్రయత్నాల్లో వారు పరిపూర్ణంగా నేను సహకరిస్తామని చెప్పేసి ముందుకు వస్తున్నారు. అన్ని విశ్వవిద్యాలయాలు ఉన్నాయి, అన్ని శాస్త్రాలకు సంబంధించినటువంటి శాఖలు కనపడుతున్నాయి, కానీ వేరువేరు ప్రత్యేకమైనటువంటి విశ్వవిద్యాలయాలు భాషకు, సంస్కృతికి, అట్లాగే శాస్త్రాలకు సంబంధించిన ఉన్నప్పటికీ ఇన్ని పెద్దదైనటువంటి స్థాయి లేకపోవడం అనేటటువంటి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందనే భావన మనకందరికీ ఉన్నటువంటిది. భావానికి ముందుగా కావలసినటువంటిది మనస్సంకల్పం, డబ్బులు గురించి కాదు. జ్యోతిషం ఇక్కడ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ప్రవేశపెట్టబడింది, కానీ ఆ సందర్భంలో కూడా ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయానికి జ్యోతిర్విజ్ఞాన పీఠం అలాట్ చేయబడింది. కానీ అదే సందర్భంలో సరే సైంటిస్టుల పేర్లు మనకు ఇప్పుడు బాగుంటుంది కాబట్టి వదిలిపెట్టేద్దాం. వాళ్ళు హైకోర్టులో, సుప్రీంకోర్టులో కేసులు వేయడం వల్ల ఆ కేసుల ప్రభావంతో ఈ అనవసరమైనటువంటి ఇబ్బందితో కూడుకున్నటువంటి ప్రారంభంలో ఎందుకు ఇబ్బంది అని చెప్పేసి అప్పుడున్న వీసీ దాన్ని వెనక పంపించేశారు. ఈ విషయం చాలామందికి తెలియదు. ఆ తర్వాత కాలంలో దానికి ఒక టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు వేదిక ఆస్ట్రాలజీ పేరుతో ఉస్మానియాలో మనకు కోర్సు రూపంలో ఇప్పుడు ప్రారంభమైంది. అట్లాగే వేరు వేరు చోట్లలో కూడా ఇంకా కొత్త కోర్సులు ప్రారంభం చేయాలని చెప్పేసి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇవన్నీ కూలంకషంగా ఒక దగ్గర కలిస్తే రేపొద్దున ఇంతమంది ఎంఏలు చేసిన తర్వాత, ఇంతమంది పిహెచ్డీలు చేసిన తర్వాత వీళ్ళందరూ ఏదో చేయాలి. ఎంఏ చేసి ఫస్ట్ ఇయర్లో మేము ఫస్ట్ సంవత్సరంలో ఎంఏ చేసాం అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇంత పెద్ద సంస్థను ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళు ఇంత విస్తృతి పొందితే ఇంతమంది ఎంఏలు చేసినటువంటి వాళ్ళు కలిసి ఇంకేం చేయలేరా? అదే విశ్వవిద్యాలయం, జ్యోతిష విశ్వవిద్యాలయం ఖచ్చితంగా ఐటీఐ. సూర్యనారాయణ గారు ఈ విషయానికి తమ పరిపూర్ణంగా సహకరిస్తామని చెప్పేసి మొదటి నుంచి కూడా మనకు చేస్తున్నారు. వారికి ఆర్థికంగా స్వాగతం చెప్తూ మేము మీ వెంట ఉంటామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను. ఇవాళ మనము పుష్కరోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. చాలా ఆనందమైనటువంటి రోజు. ఈ రోజున ఏదైనా సరే పండుగ చేసుకుంటే పెద్దలకు బట్టలు పెడతారు కదండి. ఈ పండుగకు పెద్దల బట్టలు పెట్టేటువంటి సందర్భంగానే పెద్దవాళ్ళుగా ఉండి మనకు ఆశీస్సులను అందిస్తున్నటువంటి పెద్దలకందరికీ కనీసం 12కు తగ్గకుండా
పెద్దలకు మొదలుగా నమస్కారం చేసి ఆ తర్వాత ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుందామని చెప్పేసి తర్వాత సెమినారు శాంతి విధానాలు అవన్నీ మాట్లాడుకుంటూ ఉందామని చెప్పేసి అనుకున్నాం. అందుకని ముందుగా కార్యకర్తలు వెంటనే ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పేసి నేను కొంతమంది పిల్లలు మేము సెలెక్ట్ చేసుకున్నామండి. ఎవ్వరు పెద్దవాళ్ళు తక్కువ వాళ్ళు కాదు ఇక్కడ. మేము కొంతమంది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. వాళ్ళందరినీ కనీసం వేదిక మీదకి వచ్చి వాళ్ళని కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ముందుగా వారికి సన్మానాలు నిర్వహించిన తర్వాత ముఖ్య అతిథి గారు సంభాషణ, కీలక ఉపన్యాసం అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అట్లాగే సంస్థ సలహాదారుగా ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ డిఎల్ఎన్ మూర్తి గారు ముందు వైపు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ప్రశాంతంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి శ్రీ సేనాపతి దత్తాచార్య గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ కె విష్ణు శర్మ గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. యూనివర్సల్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఆస్ట్రాలజీకి అధ్యక్షులుగా ఉంటున్నటువంటి శ్రీ సి సాంబశివరావు గారిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. గారిని వేదిక మీదకి మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఇప్పటికీ కూడా క్యాన్సర్ అనేటటువంటి రోగానికి జ్యోతిషానికి సంబంధించినటువంటి పరిశోధన చేస్తున్నటువంటి శ్రీ ఆకెళ్ల కృష్ణమూర్తి గారిని మనం ఊహించలేనంత పరిశోధన చేసి భారతీయ ఖగోళ శాస్త్రం అని ఇప్పుడు మనం విభజించుకుంటే ఇది కాదు, ఇది జ్యోతిషమే అంటూ జ్యోతిష్ శాస్త్రానికి, భాషకు, జ్యోతిష్ శాస్త్రానికి, జీవితానికి, జ్యోతిష్ శాస్త్రానికి, సంప్రదాయాలకు సూర్యుడే అన్నిటికీ మూలము అని చెప్పేసి ప్రతిపాదించి విశేషమైన గ్రంథాలను, పరిశోధనాత్మక గ్రంథాలను ఎన్నో మనకు సంధించి జ్యోతిష్ శాస్త్రం అంటే ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టుగా కేవలం ధార్మిక ఈ అంశాలు మాత్రం మీకు హృదయపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు మనకు విశ్వవిద్యాలయ ఆవశ్యకతను సూచన చేసినటువంటి శ్రీ నూకల సూర్యనారాయణులు, ముఖ్య అతిథులు, వేదిక మీద ఉన్న ప్రముఖులు, కార్యదర్శి గారు అందరూ కలిసి వీరికి అందరికీ సన్మానం నిర్వహించిన తర్వాత మిగిలినటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని కోరుతున్నాం. ఇది ఒక గ్రూప్ ఫోటో, ఇది ఎప్పుడు దొరకదు. ఇంకా కూడా ఒకరిద్దరు వచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు మార్గమధ్యంలో ఉన్నారు. ఇంకా మనస్ఫూర్తిగా మనసు నిండా ప్రేమతో పంచుకుంటే ఎవరు దేన్ని ఉపాసిస్తే అది వస్తుందట, ఎవరు దేన్ని సన్మానిస్తే అది మనకు వస్తుందట. శాస్త్రాన్ని సన్మానిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ శాస్త్రాన్ని మనం ఉపాసిస్తున్నట్టు.
సార్ మూమెంట్ మూమెంట్ కార్యవర్గ సభ్యులు ముఖ్యమంత్రి గారు అధ్యక్షులు వెనక వైపు వచ్చేటట్టయితే ఈ ఫోటో ఒక మధురంగా ఉంటుంది. జ్యోతిర్వారు ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చేసి వారి స్థానాల్లో వారు ఇంతకుముందు ఎక్కడ ఉన్నారో అక్కడ కూర్చోవలసిందిగా సవినయంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. వేదిక మీద అధివసించి ఉన్నట్టు అది ఇచ్చేటట్టు ఆయన పేరు కమలాకర్ శర్మ. ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ సమావేశానికి ఒక దృష్టిని సాధించడం కోసం, మామూలుగా కీలకోపన్యాసాలు ఎట్లాగే ఉంటాయి, దీనికోసం మాత్రమే ఈ కీలకోపన్యాసం అనేటువంటి భావన ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. శాంతి అనేటటువంటి ఒక పదం మనకు కనపడుతూ ఉంది. లేనిది అదొక్కటే. ఉత్తములు ఎవరయ్యా అంటే జ్యోతిష్కులే. ఇక్కడ కూర్చుంటే ఇప్పుడు మనకందరికీ ప్రశాంతతే. ట్రీట్ చేయగలిగినటువంటి శక్తి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జ్యోతిష్కులే. కాబట్టి మనకే ప్రశాంతత లేకపోయేటట్టయితే పక్కవాడికి మనం ఇస్తాం. అందుకే అద్వేషి నిత్య సంతోషి అంటూ ఉంటుంటాం జ్యోతిష్కుడిని. జ్యోతిష్కుడు నిత్య సంతోషి కనుక అయ్యేటట్టయితేనే పక్కవాడికి తన సంతోషాన్ని పెంచేటువంటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఆ సంతోషాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ అందరూ సంతోషంగా ఉండాలనేటటువంటి భావన కలగాలంటే వాళ్ళలో ఉండేటటువంటి అశాంతి తొలగాలి. అశాంతి తొలగటం, ప్రశాంతత రావటం అనేటటువంటి అంశానికి దృష్టిలో పెట్టుకుంటే 3 రకాల శాంతుల పేర్లు చెప్తూ ఉండటం మనకు సహజం. ఇప్పుడే కాదు, పక్కనే శ్రీరామచంద్ర గారు కూడా ఉన్నారు. శాంతి సూక్తాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వేదికల్లో. శాంతి అనేటువంటి పదం అక్వాడి నుంచి వాటి వరకు ఉందంటే అక్కడ ఇక్కడ అప్పట్లో శాంతి లేదు అనే అర్థం. ఎక్కడో ఉంది ఇబ్బంది. మనిషి ఇక్కడ పుట్టాడంటేనే ఏదో అశాంతితో పుట్టినట్టే. తనను తాను శుద్ధి చేసుకోవడం కోసం ఇక్కడికి వస్తాడు. ఇంతకుముందు ఏదో లోపం చేసి ఉండటం వల్ల ఆ లోపాన్ని పూరించుకునేటటువంటి దిశగా ఇక్కడికి చేరుతాడు. నాయనా, ఇన్ని చెట్లు కొట్టావు నువ్వు, ఇది తప్పు, ఇంతమందిని ఇబ్బంది పెట్టావు, ఇది తప్పు అని చెప్పేసి ఆ గ్రహాలన్నీ అష్టమంలోనో వ్యయంలోనో ఎక్కడో తయారవుతాయి. మన జాతకంలో ఏ అష్టక వర్గుల్లోనో అష్టమంలో బిందువులు తక్కువగా ఉండటము, నవమంలో బిందువులు తక్కువగా ఉండటము, లేదా లాభం కన్నా వ్యయంలో బిందువులు ఎక్కువగా ఉండటము, ఇటువంటి ఏదో లౌకికమైనటువంటి ఎదుగుదలకు ఇబ్బందికరంగా తయారవుతూ వస్తుంటాయి. దాన్ని మనం గమనించుకోవాలి. గమనించి ఏ లోపాన్ని మనం ఇబ్బంది పెట్టుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నామో ఆ లోపాన్ని తీసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేటట్టయితే బండగానే ఉంటుంది. ఆ బండను కొంత చెక్కి దాంట్లో చిన్న చిన్న మార్పులు కనుక చేసేస్తే అది శిల్పంగా మారుతుంది. శిల్పంగా మారిన తర్వాత దైవం బండగా ఉన్నప్పుడు కాళ్ళ కింద పడేసేటటువంటిది. మనలో మార్పులు చేసుకోవడం కోసం ఏదైతే విధానాలు ఆచరిస్తూ ఉంటుంటామో వాటిని శాంతి కర్మలు, శాంతి విధానాలు అని చెప్పేసి మాట మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. శాంతి విధానాల లోపల మనకు 3 శాంతులు అని చెప్పేసి అనే భావనలో చాలా ఉన్నాయి. వందల శాంతుల మాటలు చెప్పచ్చు. శాంతి శాంతి శాంతికి అనేటటువంటి పదాన్ని మాత్రమే వాడుతూ ఉంటాం అన్ని చోట్ల చివరిలో. ఒకటి శరీర శాంతి, ఒకటి మనశ్శాంతి, 3వది ఆత్మశాంతి అంటున్నట్టయితే ఆత్మశాంతి పదాన్ని కేవలం పోయిన వాళ్ళకు మాత్రమే ఉపయోగించాలని అనుకుంటున్నాను. శరీర శాంతి ఎక్కడైతే లోపిస్తుందో అక్కడ నిజం కనబడుతుంది. అనారోగ్యం అనేటటువంటిది శరీర దోషాలకు మూలం. దాన్ని తగ్గించుకుంటే శాంతిగా ఉంటే ఆరోగ్యం. అందుకని
శరీర సంబంధమైనటువంటి లోపాలు అనేటటువంటి తగ్గించుకునేటువంటి మార్గంలో మనం ఏం చేస్తున్నాం? శరీర లోపాలు రావడానికి మూలమైనటువంటి అంశం ఏమిటి? దాన్ని కూడా మళ్ళీ ఆలోచన చేస్తే మన బద్ధకం, సోమరితనం, చిరుతిండ్లు, సాత్విక ఆహారం స్వీకరించకపోవడం, సరి అయినటువంటి ఆసనాదులు వేసే, ప్రాణాయామాదులు వేసేటటువంటి విధానం లేకపోవడం, ఇటువంటి ఎన్నో రకాల పనుల వల్ల అంటే జాతకంలో ఆ టైం వచ్చేసరికి అట్లాగే ప్రేరేపిస్తుందండి అంటూ ఉంటారు. ఆ ప్రేరేపణ మనకు తెలిసినటువంటి ప్రేరేపణకు అధిగమించి మనం ఏమైనా చేయగలమా అనేటటువంటిది మనకు తెలిసినప్పుడు మాత్రమే దానికి సంబంధించినటువంటి ఒక స్పష్టమైనటువంటి మార్గం ఏర్పడుతుంది. అందుకని అనారోగ్యం అశాంతి అయితే దాన్ని తొలగించుకునే ఆరోగ్యం శాంతి ప్రక్రియకు మార్గం అవుతుంది. కేవలం శాంతి ప్రక్రియ అంటే మనకు అర్థమైనటువంటిది వైదికంగా బ్రాహ్మడు వచ్చేసి పూజ చేసి వెళ్ళేది శాంతి ప్రక్రియ. జనన కాలంలో వచ్చే శాంతులు, మరణకాలంలో ఏదైనా ఇబ్బందులు వస్తే శాంతులు, జీవిత గమనంలో సంస్కారాల లోపల వచ్చేటువంటి ఏదైనా లోపాలు ఉంటే శాంతులు, మధ్యలో దశాదోషాలు వస్తే వేసేవి శాంతులు. ఈ పదాలన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడు? ఇక్కడ డబ్బులు కట్టేసి బ్రాహ్మణికి ఇచ్చేసి నేను హాయిగా కూర్చుంటాం అనుకుంటున్నాడా? తాను కూడా ఏమైనా చేద్దాం అనుకుంటున్నాడా? తాను ఏమీ చేయనప్పుడు శాంతి అవుతుందా? తనకంటూ మనసులో కానీ దేహంలో కానీ ఏ భావన ఏర్పడకుండా ఉండేటైతే శాంతి అవుతుందా? దానికంటూ ఒక స్పష్టమైన మార్గనిర్దేశం ఉండక్కర్లేదా? తన అనారోగ్యం తగ్గించుకోవడం కోసం ఎవరికో డబ్బులు ఇచ్చేసి చేసేయమంటే కుదరదు. ఒకవేళ అది కూడా తీవ్రతలో ఉంది మనకు ఉన్నటువంటి శాస్త్ర విధానం ప్రకారంగా సివియర్ స్టేజెస్లో పడుకున్నప్పుడు కూడా లేపేటువంటి విధానం ఉంటుంది. మహామృత్యుంజయ హోమాలు అవన్నీ కూడా, హోమాల్లో పోయిన వాళ్ళని కూడా లేపేటటువంటి సంఘటనలు ఉంటాయి. కానీ అసలు ఆ స్థితికి వెళ్లకుండా ఉండటం కోసం కదా మనం ఇప్పుడు శాంతి గురించి మాట్లాడేటటువంటిది. నిత్య జీవితంలో పొద్దున్నే లేచి కాసేపు వాకింగ్ చేసి రాని ఆయన అంటే తిప్పేసింటే కుదరదు. కాసేపు ఆ రామదేవ్ బాబా ముచ్చుకుంటూ ఉంటాడు రోజు. కపాలభాతి చేయండి, అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం చేయండి. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? జరిగేటటువంటి అంశం ఏమిటంటే శరీరంలో ఉండేటటువంటి నాడుల శుద్ధి జరుగుతుంది. నాడీ శుద్ధి అనేటటువంటి దీంట్లో ముఖ్యమైన అంశం. పాపము పుణ్యము అనేటువంటి రెండు పదాలు ఉన్నాయి మనకు. ఇది పాపకార్యం, ఇది పుణ్యకార్యం అంటూ ఉంటాం. పాపం ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏదైనా దాచుకొని ఉంటుందా? ఎక్కడ దాచుకొని ఉంటుంది? అంటే మనం చేసినటువంటి కర్మలకు మనం పాపం అనుభవించాలి, పుణ్యం అనుభవించాలనే పదాలు వింటున్నాం కాబట్టి ఆ పాపకర్మ అనేటటువంటిది ఏ సంబంధమైందో తెలుసుకుంటే మన జ్యోతిషం దానికి ఉపకరిస్తుంది. ఆ సంబంధితమైనటువంటి శరీర భాగం లోపల అవి బ్లాక్స్గా తయారవుతాయి. ఆ బ్లాక్సే మనకున్న పాపం. దానికి సంబంధించినటువంటి స్ఫురణ శక్తిని ఇవ్వకుండా అది అడ్డం పడుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆ స్ఫురణ శక్తి ఏర్పడుతూ ఉంటుందో అప్పుడు ఆనందంగా మళ్ళీ బతుకుతూ ఉంటాం. స్ఫురణ శక్తి అనేటటువంటిది దైవం ఇవ్వాల్సింది. నా ఆలోచన అనుకుంటే అహంకారం. స్ఫురణ శక్తి బాగా కలగాలి అనుకునేటట్టయితే ఆ స్ఫురణ శక్తికి తగినంతగా మనము శరీరాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇది ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, ఇది ఒక యంత్రం. ఈ యంత్రాన్ని తయారు చేసుకోవాలి మనం. ఈ యంత్రాన్ని తయారు చేసుకునే సందర్భం లోపల ఈ యంత్రం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ముగించేంత వరకు ఈ లోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత అది చేయవలసిన కొన్ని డ్యూటీస్ ఉంటాయి. ఆ డ్యూటీస్ని పరిపూర్ణంగా చేసి వెళ్ళాలి. లేకపోతే పాత బాకీని ఎక్కడి నుంచి తీసేయాలి? అది ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. అట్లాగే ఈ లోకానికి వచ్చిన ఉత్తర క్షణంలో, అంతేకాదు కడుపులో తీరినటువంటి ఉత్తర క్షణంలో ఈ లోకాన్ని వినియోగించుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తుంటాం. గాలి, నీరు, వెలుతురు అన్నీ కూడా అవి లేకపోతే మనం బతకలేం. వాడుకున్న దానికి ట్యాక్సులు కట్టద్దండి ఎవరైనా. వాడుకున్న దానికి ఎవరైనా ట్యాక్సులు కడుతున్నాం కాబట్టి, లేకుంటే ఆయకార్భవం ఊరుకోదు కాబట్టి ఆ ట్యాక్స్ అనేటటువంటిది ఇప్పుడు ఈ లైట్కు, ఈ ఫ్యాన్కు, ఈ వీటికన్నిటికీ, ఈ భూమికి, వీటికన్నిటి ట్యాక్సులు తీసుకుంటారు మన దగ్గర ఇంత వాడుకున్నారని. మరి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ప్రకృతి ఇచ్చేటటువంటి దానికి ట్యాక్స్ ఎవరు కట్టాలి? మనమే కట్టుకోవాలి. ఆ కట్టుకునేటటువంటి విధానమే 10% మనకు దొరికితే 10 మనం ఉపయోగపడటం. వినియోగించుకునేటటువంటి వాడు ఎవడైనా రాక్షసుడే, వినియోగపడేవాడు ఎవడైనా దైవమే. వినియోగపడేటటువంటి స్థాయికి ఎదగడం కోసం ప్రయత్నం చేయాలి. 10 మంది దగ్గర నుంచి నాకు అది రాలేదు, ఇది రాలేదు అని ఏడుస్తూ కూర్చోవడం కన్నా 10 మందికి నేను ఏ విధంగా ఉపకరించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన వైపు దృష్టి పెట్టినటువంటి వాడికి ఇంటి మీద అన్నీ ఉంటాయి, కావలసినవన్నీ వస్తుంటాయి.
తాత్కాలికంగా సమాజంలో ఓటమిని కనపడుతూ దానికి ఏడుస్తూ కూర్చోవడం కన్నా 10 మందికి ఉపకరించేటటువంటి ధోరణిలో ఒకవైపు వెళ్ళటం, అట్లాగే శరీరాన్ని దానికి తగ్గట్టుగా ప్రిపేర్ చేయడం. నాకు చాలా థాట్ ఉంది కానీ శరీరం లేదు. పూర్వకర్మలో అనేటటువంటి నన్ను ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. నా జాతకం చూసుకుంటే నాకు కనపడుతుంది నాకు ఏ శని దోషమో ఆ దోషమో ఈ దోషమో ఏదో జ్యోతిష్కులు చాలా మంది చెప్తుంటారు మీకు అందరూ. అవన్నీ ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం కోసమే కదా జ్యోతిషం ఉన్నది. వచ్చిన తర్వాత బాధపడటానికి జ్యోతిషం కాదు కదండి, ముందుగా సూచన చేసుకోవడం కోసం కదా. ఈ ముందుగా సూచన చేసుకున్న తర్వాత నా శరీరాన్ని నేను ప్రిపేర్ చేసుకొని నేను సమాజానికి వినియోగపడకపోతే, ఈ ప్రకృతి వినియోగపడకపోతే, ఇక్కడున్న ప్రాణులకు లోకానికి వినియోగపడకపోయేటట్టయితే నేను పుట్టి ఎందుకు? నేను ఈ లోకంలో ఏం చేయడానికి వచ్చాను? నా ఇన్స్ట్రుమెంట్ దేనికోసం భగవంతుడు పంపించి ఉంటాడు అనేటటువంటి ధోరణిలో మనం ఆలోచించాలంటే ఆ వైపు దృష్టి వ్యాపించి శరీరాన్ని ప్రిపేర్ చేసి తనకు తాను వినియోగపడటం కాకుండా 10 మందికి వినియోగపడేందుకు సిద్ధం చేయడం అనేటటువంటిది శరీర శాంతికి లక్షణం. శరీరాన్ని ఆపరేట్ చేసేటటువంటిది మనస్సే. శరీరంలో మరి బాహ్యమైనటువంటిది అంతరమైనటువంటివి. బాహ్యమైనటువంటి దానికి ఏమో యోగాసనాల ద్వారా చేసేటటువంటి శాంతి విధానాలు ఉంటాయి. అంతరంగా చేసేటైతే ప్రాణాయామాల ద్వారా నీళ్లు బాగా తాగడం ద్వారా లోపల శుద్ధి చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ కావాలి. ఈ క్లీన్ కాకపోయేటట్టయితే ఒక మిషన్ తయారు చేశారనుకోండి, ఎప్పటికప్పుడు ఓవర్ ఆయిలింగ్ చేస్తూనే ఉంటుంటారు కదండి. అది చేసినట్టుగానే ఈ శరీరాన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేసుకోవాలి. క్లీన్ చేసుకుంటేనే స్ఫురణ శక్తి పెరుగుతుంది, భగవంతుడికి సాన్నిధ్యం పెరుగుతుంటుంది, ఆనందం పెరుగుతుంది, విజ్ఞానం పెరుగుతుంది. అది లేకపోయేటట్టయితే బాధలు పెరుగుతాయి. కాబట్టి అంతర్గతంగా క్లీన్ చేసుకోవాల్సిన అంశం లోపల మనకు ప్రాణాయామాదులు, వాటర్ తీసుకోవడం, ఇటువంటి శరీర శుద్ధి కార్యక్రమాలు కూడా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఈ శరీరాన్ని ఆపరేట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది, అది మనస్సు. ఇది ఒక్కటే సమస్య. మన ఏవ మనుష్యాణం అని చెప్పేసి అందరికీ చేసిన మాటలు ఉన్నాయి. ఈ మనస్సు అనేటటువంటిది అందరినీ ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటిది. నేను అనేటటువంటి అహంకారాన్ని ఇప్పించేటటువంటిది ఒక మనస్సే. నన్ను, నేను, నాది అనేటటువంటి భావన ఎక్కడైతే క్లియర్ అవుతుందో అక్కడ మనిషి ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. నేనే అనుకున్నప్పుడు అశాంతిగానే ఉంటుంది. తనకు ఏదో కావాలని, తనకు ఏదో సన్మానం చేయాలని, తన్నేదో గుర్తించాలని, తన్నేదో ఉద్ధరించాలని, నన్నే అందరూ గౌరవించాలని, లేదా నేను చేసింది గొప్ప పనిని అనిపించుకునేటటువంటి విధానము అటు కుటుంబంలోనూ, అటు సమాజంలోనూ, అటు ఆఫీసుల్లోనూ అన్ని చోట్ల ఉండి ప్రతి క్షణం వేదన పొందుతున్నటువంటి వాళ్ళం మనం. ఆ వేదన నుంచి బయటపడేటటువంటి విధానం కోసమే మనస్సును నీయకుండా చేయగలిగే శక్తి తయారు చేయించాలి. మనస్సును ఆలోచించడం దానికోసం వదిలిపెట్టారంటే చాలు, దాని ఇష్టం ఇంకా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వెళ్ళిపోతుంది. ఆలోచించకుండా ఉండటం కోసం చేసేటువంటి ప్రాసెస్సే మనకు జపం కానీ ధ్యానం కానీ. అయితే ఒకేసారి సైకిల్ కూడా ఎక్కలేనటువంటి వాడు ఏరోప్లేన్ ఎక్కాలి అని చెప్పేసి ఆలోచన చేసేటువంటి విధానాలు మనకు చాలామంది ఉన్నాయి. కింద నడవటం చేత కానటువంటి వాడికి ఆకాశంలో తిరగటం అనేటువంటి భావన. ప్రతిదానికి ఒక వరస ఉంటుంది, ఒక మార్గం ఉంటుంది. ఆ మార్గంలో నెమ్మదిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ పోతే లక్ష్యం మన మనసులో కనుక స్పష్టంగా ఉండేటట్టయితే దాన్ని అధిగమిస్తాం. అందుకే అజ్ఞానం ఎప్పటికీ అశాంతి. మనస్సుకు సంబంధించిన విషయంలో కూడా జ్ఞానం శాంతినిస్తూ ఉంటుంది. తెలియకపోవడం ఎప్పటికీ భయంకరమే, తెలిసిన తర్వాత ఎప్పటికీ ఆనందమే, తృప్తి. కాబట్టి ఈ తెలియని స్థితి నుంచి తెలుసుకునే స్థితి వరకు వచ్చేసరికి తెలుసుకోవడం, తెలియకపోవడం అంటే ఏమీ కాదు. ఇక్కడ ఇంట్లో ఉండేటప్పుడు ఏం కనిపించదు, వెలుగులోకి వస్తే అన్నీ కనపడతాయి. అంతవరకే. ప్రతి చిన్న విషయంలో తెలుసుకోకపోవడం ఉంది, తెలుసుకోవడం ఉంది. ఇది ఆత్మ నుంచి పరమాత్మ వరకు కూడా ఉంటాయి. తెలుసుకుంటే అక్కడ ప్రశాంతత, తెలుసుకోకపోతే ఓ భయంతో కూడుకున్న అశాంతి. కాబట్టి అజ్ఞానం నుంచి విజ్ఞానం వైపు మార్గం వెళ్ళాలనుకున్నప్పటికీ కూడా మన మనస్సును మనం నియంత్రించుకునేటువంటి ప్రయత్నం తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలి. మనస్సును ఎప్పుడైతే ఆనందంగా నియంత్రించుకొని ముందు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటామో అప్పుడు మనకు కలిగేటటువంటిది పూర్ణానుభూతి అంటుంటాం. అక్కడి మనం నిజానికి ఈ ఒక్క పార్టే జ్యోతిష్యాన్ని మొత్తం ఉపయోగపడేది. కారణం ఏంటంటే జ్యోతిష్ శాస్త్రంలో చెప్పేటటువంటిదంతా కూడా భావ సంబంధమైనటువంటి అంశాలు. గ్రహాలు రాసులు కనపడుతూ ఉంటాయి, భావం కనిపించదు, ప్రేరేపిస్తుంది. గ్రహాల రాసుల కాంబినేషన్ భావాలను ప్రేరేపిస్తుంది. కాబట్టి సంఘటనకు ఇది కారణం కాదు, మనస్సులో వచ్చే భావ ఆవేశానికి మాత్రం ఇవన్నీ కారణం అవుతూ ఉంటాయి. ఒక మంచో చెడో కనిపించింది అని చెప్పేసి అంటే ఆ సమయంలో మనసులో వచ్చే ప్రేరణల గురించి ఉంచుతూ ఉంటుంటాం. మనస్సే చాలా విషయాలు మార్గదర్శనం చేస్తుంది. స్ఫురణ శక్తి పెరిగినప్పుడు మనస్సే చాలా మార్గాల నుంచి మనం పక్కకు తప్పిస్తుంది ఇబ్బందులు పెట్టేటప్పుడు. కాబట్టి తెలుసుకొని ప్రవర్తించే విధానం కావడానికి తప్పనిసరిగా మనస్సును మొట్టమొదలు
బహుముఖమైనటువంటి ఆలోచనలు ఏకోన్ముఖానికి చేసుకోవాలి. ఏకోన్ముఖమైన తర్వాత అసలు ఆలోచన లేనటువంటి స్థితికి ఎదగాలి. అంత దూరం వెళ్ళడం కోసం మనం ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి శరీరానికి కష్టపెట్టాలి, శరీరానికి ఎప్పటికీ సుఖపెట్టకూడదు, శరీరానికి సరైనటువంటి వ్యాయామాలు ఇవ్వాల్సిందే, శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవాల్సిందే. ఆ తర్వాత ఆరోగ్యంగా ఉండేటటువంటి మన సంకల్పాన్ని ఖచ్చితంగా ఇవ్వాలి. దానికి నువ్వు ఇట్లాగే ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్పగలిగినటువంటి శక్తి ఎవరికి ఉంటుంది? మనసుకే ఉంటుంది. కాసేపు శరీరం ఎప్పటికీ కూడా బతికించడానికే ట్రై చేస్తుంది. అది మనం చేయము, అట్లాగే చేస్తుంటుంది. చేస్తున్నటువంటి దాని నుంచి మనం దాన్ని గట్టిగా మలుచుకునేటువంటి ప్రయత్నం ఎప్పుడైతే కొనసాగిస్తున్నామో అప్పుడు దానికి ఆనంద స్థితి వస్తుంది. కామక్రోధాది చలబుద్ధులు అన్నీ కూడా మనసుకు ఉన్నటువంటివే. చేతికి మనసు కోపం వస్తుంది, కానీ చేతిలో పిడికిలు విసుకుంటాయి, పండ్లు కొట్టుకుంటూ ఉంటాం, ఏదో పని చేస్తూ ఉంటాం. ఇటువంటి చిత్తవృత్తి నుంచి బయటపడేయడం కోసం యోగశాస్త్రం ఉంది. యోగ చిత్తవృత్తి నిరోధక హాని. అనవసరమైనటువంటి ఊహలే మీకు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయని చెప్పేసి అది అవసరమైన ఊహలుగా మార్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే మూడవది, దీని తర్వాత మాట్లాడుకునేటటువంటిది 2 రకాల పదాలను వాడుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఆత్మశాంతి అనేటువంటి పదాన్ని ఇప్పుడు వృత్తిలో జనరల్గా వాడేటువంటి భావన, ఎవరైనా మరణించిన తర్వాత మరణం కాగానే వీరికి ఆత్మశాంతి కలగాలని కోరుకుంటూ ఉన్నాం. వాడి శాంతి ఎప్పుడు కలుగుతుందండి? ఆ జీవునికి శాంతి కలిగే విధానం ఏమిటి? వాడు మళ్ళీ పుట్టాలా, పుట్టక్కర్లేదా? పుట్టేటట్టయితే వాడు ఇంతకు ముందు ఎంత ప్రక్షాళన చేసుకొని వెళ్ళాడో దాన్ని బట్టి వాడికి శాంతి.